लार्ज सर्कल डिस्क्लेमर स्पष्टीकरण। लार्ज सर्कल ये वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी समाचार, तथ्य और जानकारियां विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं, लेकिन हम इसकी पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो किसी भी प्रकार की अफवाह, नफरत या भड़काऊ सामग्री को बढ़ावा नहीं देता। दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं अपने स्तर पर जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। नवाबी शहर पालनपुर में नफरत की आग, शांतिपूर्ण समाज में जहर घोलने वालों पर हो सख्त कार्यवाही। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पालनपुर, जिसे कभी नवाबी शहर और अतर नगरी के नाम से जाना जाता था, आज एक अजीब सी करवट लेता नजर आ रहा है। ये शहर अपनी शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पहचाना जाता था, लेकिन हाल ही की कुछ घटनाएं चिंताजनक संकेत दे रही हैं। कुछ दिनों पहले पालनपुर में महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं और लड़कियों के बीच एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई, वह विषय अत्यंत संवेदनशील और मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने वाला था। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस कार्यक्रम में शामिल कई महिला वक्ताओं ने मंच से खुलेआम ऐसी बातें कहीं जो न केवल आपत्तिजनक थीं, बल्कि समाज में नफरत फैलाने वाली भी थीं। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम समाज की दुकानों से खरीदारी मत करो। सोचिए, ये बयान न सिर्फ एक वर्ग को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने वाला है, बल्कि दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की साजिश भी लगता है। क्या यही है पालनपुर शहर की तहजीब? क्या इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं हम अपनी नई पीढ़ी को? क्या महिलाओं और बच्चियों को इस तरह नफरत का पाठ पढ़ाया जाएगा? हमने यह वीडियो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तरह ब्लर किया है ताकि किसी की पहचान उजागर न हो और किसी की निजता का उल्लंघन न हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में फैलाई जा रही नफरत को उजागर करना है, न कि किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना। ऐसी हेट स्पीच, घृणा फैलाने वाला भाषण देने वाली महिलाओं के खिलाफ कानूनन सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने जानबूझकर समाज को बांटने की साजिश रची। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस अधिकार की सीमा वहीं तक है जहां दूसरों की भावनाओं और अधिकारों की शुरू होती है। इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि संविधान विरोधी भी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 1. इस महिला सम्मेलन की जांच की जाए। 2. जिन वक्ताओं ने सांप्रदायिक जहर उगला है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 3. भविष्य में इस प्रकार के नफरत फैलाने वाले आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। पालनपुर फिर से वो शांतिप्रिय और मिलनसार शहर बने, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। મને અહીંયા વિધર્મી સમાજ સાથે વ્યવહાર નહીં એ વિષય પર બોલવાનો મોકો મળ્યો, એટલા માટે હું આજે સંચાલકોનો આભાર માનું છું। મારા વિષયને આગળ વધારતા પહેલા હું તમને બધાને હમણાં 2-3 મહિના પહેલા એક ઘટના બની હતી જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામની એ ઘટના યાદ કરાવો। ઘટના કંઈક એવી હતી કે ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પરિવાર સાથે અમુક લોકો ફરવા ગયા હતા અને ત્યાં અચાનક જ કેટલાક આતંકવાદીઓ આવ્યા। એ લોકોએ એમને ઘૂંટણ પર બેસાડીને કલમા ભણવાનું કહ્યું। હવે સ્વાભાવિક છે જે નોન મુસ્લિમ હોય એ આ પ્રવૃત્તિ ના કરી શકે, કારણ કે આપણને કલમા વિશે કોઈ નોલેજ નથી। જે લોકો કલમા ન ભણી શક્યા એમને ત્યારે ત્યાં એમની પત્નીઓની સામે મારી નાખવામાં આવ્યા અને જે લોકો કલમા ભણી શક્યા એ લોકોની પૂરતી પુષ્ટિ કરવામાં આવી કે મુસ્લિમ છે કે નહીં, તો જ એમને છોડવામાં આવ્યા। વાત એવી થાય કે આ આતંકવાદીઓ પાસે પોતાના બાપ દાદાનો કોઈ ધંધો નથી, કોઈ નોકરી નથી, ખેતી કે પશુપાલનનો કોઈ વ્યવસાય નથી, છતાં પણ એમની પાસે માત્ર ને માત્ર મદ્રેસાનું જ જ્ઞાન છે જે ક્યાંય ના ચાલે। છતાં પણ એમની પાસે આટલી બધી આવક કેવી રીતે આવે છે? એમની પાસે આ બંદૂક, રાઇફલ, બોમ્બ અને એનું જીવન નિર્વાહ કેવી રીતે ચાલે છે? તો એનો સીધો જવાબ છે તમારા રૂપિયા। તમારા રૂપિયા એટલા તમે એમ કહેશો કે અમે ક્યાં રૂપિયા આપીએ છીએ? 100% તમે નથી આપતા, પરંતુ તમે જે વિધર્મી સમાજ સાથે વ્યવહાર કરો છો, એટલે કહીએ કે અત્યારે આપણા પાલનપુરની અંદર નાનું માન્ચેસ્ટર બનીને બેઠેલું ઢાળવાસ અને ખોડા લીમડા, આપણી તમામ દીકરીઓ ખોડા લીમડા અને ઢાળવાસમાંથી વસ્તુ ખરીદે છે। ખોડા લીમડામાં હિન્દુઓની પણ દુકાન છે, ત્યાંથી ખરીદી શકો છો, પણ ઢાળવાસમાં જવાનું તમારે બિલકુલ ઓછું કરી દેવું જોઈએ, કારણ કે તમે ત્યાંથી જે કાપડ, જે કટલેરીનો સામાન લો છો અને પછી એના જે રૂપિયા ભેગા થાય છે, એ મુસ્લિમોમાં એક નિયમ છે કે એ પોતે પોતાના આવકનો ઘણો ખરો હિસ્સો મદ્રેસાને આપે છે અને એ મદ્રેસામાં ભેગા થયેલા તમામ રૂપિયા આતંકવાદને પોષે છે। એટલે આપણને આપણી સરકાર જ્યારે આપણી પર જીએસટી નાખે અને જીએસટી માંથી જે રૂપિયા આવે
શૈક્ષણિક વસ્તુ બને છે, કોરિડોર્સ બને છે, કેટલી યોજનાઓ ચલાવાય છે, એની સામે વાંધો છે, પણ પરોક્ષ રીતે આપેલા રૂપિયાથી આતંકવાદ પોસાય અને આતંકવાદમાંથી આપણા જ માણસો મળે એની સામે આપણને વાંધો નથી. એટલે આ વસ્તુ આપણે અવોઇડ કરવી જોઈએ. બીજી એક, આપણે દીકરીઓ અને આપણે ફરવા જઈએ, બહાર જઈએ ત્યારે આપણે રિક્ષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વાનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો રિક્ષા પણ વિધર્મીની ના હોવી જોઈએ. વાન માટે એવું છે કે ઘણા ખરા બાળકો દૂર દૂરથી ભણવા આવતા હોય છે, એટલે કદાચ શાળાની બસનું ના મળી શકે અને પેરેન્ટ્સ પાસે પણ એટલો ટાઈમ નથી હોતો કે રોજ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરી શકે, તો એ વખતે એ લોકો વાન બંધાવે છે. પરંતુ મારી એવી સલાહ છે દરેક બહેનોને કે જે વાન છે એ પણ વિધર્મીની ના હોવી જોઈએ, કારણ કે હમણાં 2 મહિના પહેલા જ સુરતના કતાર ગામની ઘટના બહાર આવી અને ઘટના એવી હતી કે 12 વર્ષની બાળકી છેલ્લા 2 વર્ષથી 55 વર્ષના અબ્બાસ નામના કાકાની વાનમાં જતી હતી અને દીકરી ઉપર એને 3 મહિનાથી શારીરિક અને માનસિક યાતનાઓ આપી હતી. જ્યારે આ વાત બહાર પડી ત્યારે દીકરીના માતા અને પિતાના પગ તળેથી જમીન ખસી ગઈ. અબ્બાસની ઉંમર 55 વર્ષની હતી. તો આપણે આ બધું ન કરવું જોઈએ, ધ્યાન રાખવું જોઈએ, હિન્દુનો પૈસો હિન્દુને જ મળે એવું કરવું જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ કે આપણા પાલનપુરના એરિયામાં હમણાં બહુ જ મોટો એક વિકાસ પામેલો વિકાસ ડેરીનો ધંધો, કે જ્યાં વિકાસ ડેરીવાળા દૂધ આપે, આપણા હિન્દુ ભાઈ બહેનો આમ બરણીઓ લઈને ઊભા હોય છે અને અમારા જેવીને તો ઘણી વખત કહેવાનું મન થાય કે ભાઈ ત્યાંથી મત લાવો, ત્યારે એટલે કહેવાય કે વિકાસ ડેરીનું દૂધ પણ ના લેવું જોઈએ. વિકાસ ડેરીનું જે દૂધ છે એની અંદર એવા તત્વો મળી આવ્યા છે કે જેનાથી તમારા ઘરના પુરુષોની પ્રજનન ક્ષમતા નષ્ટ પામે છે, તો એના ઉપર પણ તમારે વિચાર કરવાનો છે. ઓકે, અત્યારે મારી વાણીને વિરામ આપું છું, કારણ સમયની મર્યાદા છે. જય હિન્દ, જય ભારત. અહીંયા મંચસ્થ પર વિરાજમાન પ્રમુખશ્રી તેમજ કારોબારી સભ્યો, માતાઓ, બહેનો અને દીકરીઓને સર્વને મારા પરિવાર અને મારા તરફથી નમસ્કાર. આજનો મારો વિષય છે વિધર્મી. તો વિધર્મી એટલે શું? તો વિધર્મી એટલે કે વિરુદ્ધ ધર્મનું. વિધર્મી એટલે કે હાલના સમયમાં ગુજરાતના સંદર્ભમાં ચોખવટપણ રીતે કહીએ તો બિન હિન્દુ. વિધર્મી એટલે કે નજર, કાફિર અને જહન્નમનું ઈંધણ માનવાવાળા. દિવસમાં 5 વખત તમારી સમૂહ પ્રાર્થનાનો નાશ કરનાર, તમારી મૂર્તિઓ અને માતાજીને તેઓ ભૂત કહેનારા, મંદિરો તોડી નાખો, મંદિરો તોડી નાખો, મૂર્તિઓ તોડી નાખો તો અલ્લાહ એમને જન્નત આપે એવું માનવાવાળા. હવે જે લોકો માતાજીમાં માનતા જ નથી એવા લોકોને ગરબા રમવા આવવાની શું જરૂર છે? તો તેઓ નવરાત્રિમાં પરાણે તેઓ ટાર્ગેટ લઈને આવતા હોય છે અને તેઓ હિન્દુ ધર્મની દીકરીઓને અન્ય શોષણ રીતે તેમને ફસાવે છે, છતાં એમને આખી જિંદગી રખાત બનાવીને એમનું યૌન શોષણ કરવામાં આવે છે અને બીજી ઘણી બધી રીતે પણ એમનું યૌન શોષણ કરવામાં આવે છે. વિધર્મી એટલે કે હિન્દુ ધર્મ સિવાયના બીજા ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મ સિવાયના બીજા ધર્મમાં એકબીજાને વિરોધ કરવા માંગતો જ હોય છે અને તે એકબીજા ઉપર પુરવાર કરતો જ હોય છે. છતાં તે લોકોનો રફ તો તમે જુઓ, જ્યારે ગણેશ વિસર્જનની મૂર્તિ લઈને તમે તેમની શેરીમાંથી પસાર થાવ છો ત્યારે તેઓ સામે વાંધો ઉઠાવે છે અને દલીલો કરે છે અને એ જ લોકોને પરાણે ગરબા રમવા નવરાત્રિમાં ઘૂસવું છે. વિધર્મી શબ્દ એ માત્ર મુસ્લિમ લોકોના સંદર્ભમાં ખાસ ઉપયોગી છે. જ્યારે ભરૂચમાં આવે હિન્દુ મંદિરમાં થતી આરતીથી ત્યાં રહેતા મુસ્લિમ લોકોને ખલેલ પહોંચી અને તેમને ધર્મ વિરુદ્ધનું લાગ્યું તો તેમણે તે હિન્દુ મંદિરમાં થતી આરતીને બંધ કરાવી. શું સવાર સાંજ માઇક પર 5 વખત બરાડા પાડતા આપણા હિન્દુઓને નહીં પૂછતું હોય? હમણાં જ બનાવ બન્યો તો આપણે જોઈએ કે જમ્મુ कश्मीर पहलगाम। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।